नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जॉमेट्रीच्या 5व्या चॅप्टरमध्ये तुमचं स्वागत आहे। जॉमेट्रीच्या 5व्या चॅप्टरमध्ये आज आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 5.3 अभ्यासायचा आहे। तर 5.3 प्रॅक्टिस सेटमध्ये एकूण 5 एक्झाम्पल दिलेत परत। तर 5 प्रॉब्लेमपैकी आपण 2 किंवा 3 एक्झाम्पलचं डिटेल अभ्यास करूया। तुम्ही व्हिडिओ ऐकायचा, सॉल्व करून पाहायचं आणि परत सॉल्व केल्यानंतर काही अडचण आली की परत व्हिडिओ बघायचा। आता मी जे तुम्हाला सांगेन की अमका कोण टमक्या कोणा शेकरूप, अमकी बाजू ढमक्या बाजू शेकरूप, तर ते तुम्ही काल मी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही काय करणार आहात, वहीमध्ये लिहून ठेवणार आहात। पुस्तक समोर पाहिजे, वही पाहिजे, पेन पाहिजे आणि व्हिडिओ बघायचा असतो। नुसता कुठेतरी बाल्कनीत बसून व्हिडिओ बघायचा नाही। तर लक्षात आहे, इकडं 5.3 प्रॅक्टिस सेटमध्ये पहिला प्रॉब्लेम आहे, इफ ABCD इज अ रेक्टँगल, विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलॅटरल रेक्टँगल इज गिवन, ABCD इज रेक्टँगल and diagonals of that rectangle intersect at O. Diagonals of rectangle ABCD intersect at O, and what is given, if AC is equal to 8 cm, then find BO. Find BO. Again, what is given, if angle CAD is 35 degree, angle CAD, it means this angle is given 35 degree, then find angle ACB. So how to find this all angles and sides? So it is very simple. First of all, you know that diagonals of rectangle are congruent. Diagonals of rectangle are congruent. If AC is equal to 8 cm is given, AC 8 cm is given. Again we know that diagonals of rectangle bisect to each other. If AC is 8 cm, therefore AO is 4 cm and OC is also 4 cm. You have to write this in detail. Diagonals of rectangle are congruent, therefore AC congruent to BD. If AC is equal to 8 cm, then BD is also 8 cm. Again, diagonals of rectangle bisect to each other, therefore if AC is equal to 8 cm, then AO is equal to 4 cm and OC is equal to 4 cm. This you can write in detail. Again, if angle CAD is 35 degree, angle CAD, it means this angle 35 degree is given, 35 degree. Then find angle ACB. Angle CAD and angle ACB are alternate angles. Therefore, this angle becomes 35 degree. कसं लिहिणार तुम्ही याला की अँगल CAD and angle ACB are alternate angles, and alternate angles of rectangle are congruent. Therefore, if CAD is equal to CAD is 35 degree, then this angle becomes 35 degree. In this way, you can find angle CAB. Very simple. आता तुम्हाला पुढच्या उदाहरणात शिकायचं आहे। पुढच्या प्रॉब्लेम मध्ये, थर्ड प्रॉब्लेम मध्ये असं दिलं की क्वाड्रिलॅटरल IJKL is square. Which type of quadrilateral? Square. And diagonals of this square intersect at M. So which property do you know about the square? Each angles of square is 90 degree. Diagonals of square intersect at 90 degree. Again, diagonals of square intersect to each other and all sides of square are congruent. Using this property, you can say that all angles are 90 degree because square is given. Now find angle IMJ. You know that diagonals are perpendicular to each other in square. चौरसाचे कर्ण लंबद्वाजक असतात. The diagonals of square
are perpendicular bisector to each other. Therefore, we can say that angle IMJ becomes 90 degree. Clear? Diagonals of square perpendicular bisector to each other. Perpendicular bisector म्हणजे इथं 90चा कोन होतो, त्यामुळे हा कोन 90चा येईल. त्यानंतर विचारलंय अँगल IJIK, अँगल JIK म्हणजे हा अँगल विचारला इथला, हा अँगल विचारला आपल्याला. तर हा पूर्ण अँगल JIL हा 90 डिग्री आहे. each angle of square is 90 degree. Therefore, angle JIK becomes 45 degree because we know that diagonals bisect to opposite angles. म्हणजे स्क्वेअरच्या अपोजिट अँगलला तो बायसेक्ट करतो. अँगल बायसेक्टर म्हणजे त्या कोणाला तो दुभागतो. मग 90चा कोन असतो, प्रत्येक कोन चौरसाचा प्रत्येक कोन 90 डिग्रीचा असतो. Each and every angle of square is 90 degree. If diagonal bisected to that angle, then that becomes half of that 90. It means 45 degree. म्हणजे हा अँगल होईल 45 डिग्रीचा होईल. 90 डिग्रीचा आहे. डायगोनलमुळे तो बायसेक्ट झाल्यामुळे तो झाला 45 डिग्रीचा. आता पुढे विचारलं अँगल LJK, अँगल LJK म्हणजे हा अँगल विचारला इथला. तर हा अँगल सुद्धा 90चा आहे. या डायगोनलमुळे तो बायसेक्ट होईल. 90चे हाफ म्हणजे 45 डिग्री. हा सुद्धा तुम्हाला कोन काढता येईल. हे सगळं तुम्हाला लिहावं लागेल. मी जे बोललो ते लिहावं लागेल परीक्षेमध्ये. आणि एकदम सोपं आहे. कोन 90चा आहे, डायगोनल बायसेक्ट करतो. मग तुम्हाला असं लिहावं लागेल अँगल IJK इज 90 डिग्री. JI इज डायगोनल बायसेक्ट टू अपोजिट अँगल. देअरफॉर बायसेक्ट म्हणजे त्याचे निमपट करायचं, हाफ करायचं. आणि 90 हाफ होईल 45 डिग्री. त्यामुळे हा सुद्धा होईल 45 डिग्रीचा. अशा प्रकारे तुम्हाला हा प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह करता येईल. त्यानंतरचं एक्झाम्पल दिले की PQRS, PQRS इज अ रोम्बस म्हणजे समभुज चौकोन आहे. त्याच्या प्रत्येक बाजू कॉन्ग्रेट आहे. पण रोम्बसचे प्रत्येक कोन काटकोन असतातच असं नाही. फक्त त्याची प्रॉपर्टी काय आहे, ऑल 4 साइड्स आर कॉन्ग्रेट अँड डायगोनल्स आर बायसेक्ट टू इच अदर. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस म्हणजे समभुज चौकोनाची प्रॉपर्टी आहे. आणि या ठिकाणी काय दिले आपल्याला, डायगोनल दिले. ते डायगोनल वन डायगोनल इज ऑफ 21 सेंटीमीटर, अनदर डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर. आता 20चे आपण इथं लेट PR इक्वल टू 21 सेंटीमीटर घेऊ. PR इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. आता PR 21 सेंटीमीटर आहे म्हणजे या डायगोनलच्या बायसेक्ट झाल्यामुळं त्याची निमपट म्हणजे हे होईल 10.5. PM होईल 10.5 आणि MR होईल 10.5. सिमिलरली SQ 20 सेंटीमीटर दिलेला आहे. दुसरा डायगोनल 20, तर 20 म्हणजे हे 10 आणि 10 होतील. आणि परत तुम्हाला माहीत पाहिजे की डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. ते सुद्धा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर असतात. त्यामुळे इथला कोन 90 डिग्रीचा असतो. मग हा जर ट्रायंगल घेतला कुठलाही तुम्ही, हा ट्रायंगल घेतला पूर्ण, तर हा ट्रायंगल तुमचा असा होईल. ही साईड तुमची 10 आहे आणि ही 10.5 आहे. आणि या ट्रायंगलचं नाव होईल PMQ. आणि हा राईट अँगल ट्रायंगल तयार होईल. हा जो ट्रायंगल आहे हा उचलून आपण कट करून इकडे ठेवला असा, तर हा राईट अँगल ट्रायंगल तयार होईल. या राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये पायथागोरस थेरमनुसार PQ स्क्वेअर इज इक्वल टू PM स्क्वेअर प्लस MQ स्क्वेअर. आता PQ स्क्वेअर माहीत नाही आपल्याला, PM माहीत आहे. PM आहे 10.5 सेंटीमीटर प्लस MQ आहे 10 सेंटीमीटर. तर 10.5चा स्क्वेअर तुम्ही गुणाकारामध्ये करून पाहायचं. तर 10.5चा स्क्वेअर जर केला तुम्ही तो येतो 110.25 प्लस आणि 10चा स्क्वेअर होईल 100.
या दोन्हीची बेरीज होईल 110 आणि 100, 210.25. काय आलं हे PQ स्क्वेअर. आपल्याला PQ काढायचं आहे. स्क्वेअर रूट जर काढलं तर PQ इज इक्वल टू येईल PQ स्क्वेअर इज इक्वल टू हे आलं टेकिंग स्क्वेअर रूट, तर PQ इज इक्वल टू येईल 14.5 सेंटीमीटर. अशा प्रकारे तुम्हाला PQ ही लांबी मिळते. जर ही 14.5 आहे तर ही सुद्धा 14.5 होईल, ही सुद्धा 14.5 होईल, ही सुद्धा 14.5 होईल. त्यानुसार तुम्हाला पेरिमीटर काढता येईल की पेरिमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साईड. आता 4 गुणिले 14.5 केल्यानंतर जो गुणाकार येईल ती तुमची पेरिमीटर मिळून जाईल. अशा प्रकारे तुम्हाला हे तिसरं एक्झाम्पल पण सोडवता येईल. त्यानंतर चौथं एक्झाम्पल मात्र शाब्दिक स्वरूपात दिलेलं आहे. स्टेट विथ रिझन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स. आता एव्हरी पॅरलोग्राम इज रोम्बस. पहिलं स्टेटमेंट आहे एव्हरी पॅरलोग्राम इज रोम्बस. आता इज पॅरलोग्राम इज रोम्बस हे स्टेटमेंट ट्रू आहे की फॉल्स आहे आपल्याला विथ रिझन लिहायचं आहे. आता पॅरलोग्राम कसा काढू शकतो आपण? पॅरलोग्राम असा काढू शकतो आपण. पॅरलोग्राम आता पॅरलोग्राम मध्ये असा पण पॅरलोग्राम काढू शकतो आपण. मग मला सांगा की हा पॅरलोग्राम रोम्बस होईल का? नाही. बिकॉज इन पॅरलोग्राम एव्हरी टाइम द साइड्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट बट एव्हरी साइड्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. प्रत्येक बाजू पॅरलोग्रामच्या कॉन्ग्रुएंट असतातच असं नाही. देअरफॉर एव्हरी पॅरलोग्राम इज नॉट रोम्बस. समटाइम इट मे बी रोम्बस बट एव्हरी टाइम इज नॉट रोम्बस. तर हे तुम्ही याला फॉल्स म्हणणार. हा स्टेटमेंट फॉल्स आहे बिकॉज एव्हरी टाइम साइड्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट असं त्याचं रिझन येईल. त्यानंतरचं स्टेटमेंट आहे एव्हरी रोम्बस इज रेक्टँगल. आता एव्हरी रोम्बस इज रेक्टँगल. आता इथं मी एक रोम्बसची डायग्राम काढली होती पहिले. रोम्बस तुम्ही असा काढू शकता. फक्त रोम्बसची अट काय आहे की चारी बाजू कॉन्ग्रुएंट पाहिजे. चारी बाजू कॉन्ग्रुएंट पाहिजे पण चारी अँगल कॉन्ग्रुएंट होतातच असं नाही. एव्हरी रोम्बस इज रेक्टँगल हे स्टेटमेंट फॉल्स आहे बिकॉज एव्हरी टाइम द अँगल ऑफ रोम्बस इज नॉट 90 डिग्री. 90चाच कोण असतो असं नाही. त्यामुळं हे स्टेटमेंट पण फॉल्स आहे. नंतरचं स्टेटमेंट आहे एव्हरी रेक्टँगल इज पॅरलोग्राम. एव्हरी रेक्टँगल. आता रेक्टँगल जो असतो हा रेक्टँगलच्या चारी कोण काटकोन असतात, डायगोनल कॉन्ग्रुएंट असतात. तर हा पॅरलोग्राम असेल का? तर यस, एव्हरी टाइम रेक्टँगल इज पॅरलोग्राम बिकॉज it works as a parallelogram also. Opposite sides are congruent and parallel and diagonals are bisect to each other. त्यामुळे रेक्टँगल हा पॅरलल असतो. यस, म्हणजे ट्रू राहील. एव्हरी रेक्टँगल इज पॅरलोग्राम. त्यानंतर आहे एव्हरी स्क्वेअर इज रोम्बस. एव्हरी स्क्वेअर इज रोम्बस. आता स्क्वेअर जो असतो चौरस, तर एव्हरी स्क्वेअर इज रोम्बस म्हणता येईल का? यस. स्क्वेअर जो असतो हा स्क्वेअर रेक्टँगल पण आहे. स्क्वेअर बघा, स्क्वेअर म्हणजे जसं अनेकाचा रोल करतो स्क्वेअर. स्क्वेअर इज रेक्टँगल, एव्हरी स्क्वेअर इज रेक्टँगल, एव्हरी स्क्वेअर इज पॅरलोग्राम, एव्हरी स्क्वेअर इज ऑल्सो रोम्बस. प्रत्येक चौरस हा समभुज चौकोन असतोच आणि चारी बाजू कॉन्ग्रुएंट असतात. त्यामुळं हे स्टेटमेंट इज ट्रू. एव्हरी स्क्वेअर इज रोम्बस. त्यानंतर एव्हरी स्क्वेअर इज रेक्टँगल. आता एव्हरी स्क्वेअर
इज रेक्टँगल स्टेटमेंट ट्रू राहील की फॉल्स राहील? ट्रू राहील. एवढी स्क्वेअर इज रेक्टँगल, कारण रेक्टँगल हा ऑलरेडी असतोच. त्यानंतर आहे एव्हरी पॅरलोग्राम इज रेक्टँगल. एव्हरी पॅरलोग्राम. आता पॅरलोग्राम आपण असा काढू शकतो. पॅरलोग्राम त्यामुळं अवघड आहे की हा PQRS पॅरलोग्राम आहे. पण हा रेक्टँगल होईल का? नाही, कारण याचे कोण 90चे इथं नाहीत. म्हणजे एव्हरी टाईम पॅरलोग्राम इज नॉट रेक्टँगल, म्हणजे हे स्टेटमेंट फॉल्स राहील. अशा प्रकारे तुम्ही हा एक्सरसाइज पूर्ण प्रॅक्टिस सेट 5.3 व्यवस्थित समजून घ्यायचा आहे. धन्यवाद.